इंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लैके हाजिर हाँ। अज दी खास खबरां शुरू करने तो पहला नज़र मारते हैं अज दी सुर्खियां ते। खेतीबाड़ी नाल जुड़े बिल नूं लैके एनडीए च पई फुट बिल का विरोध करदे केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र के पद तो दिता अस्तीफा। हरसिमरत बादल ने केंद्र तो अस्तीफा देण मगरों पंजाब के मुख मंत्री का बयान आया सामने। क्या हरसिमरत का फैसला श्रोमणी अकाली दल वालों महज एक ड्रामा। भारत की पहली पुलाड़ यात्री महिला कल्पना चावला ने एक होर सन्मान किया हासिल। कल्पना चावला के नां ते रखिया नासा ने अपने पुलाड़ वाहन का नाम। हुण खबरां विस्तार नाल। खेतीबाड़ी नाल जुड़े बिल नूं लैके एनडीए च फुट पै गई है। बिल का विरोध करदिआं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने खेतीबाड़ी नाल संबंधित बिलों के विरोध विच सरकार तो अस्तीफा दे दिता है। केंद्रीय फूड प्रोसैसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार विच अकाली दल की इकलौती नुमाइंदा सी। दसे कि लंबे समय तो विरोधी पार्टियां वालों भी अकाली दल ते निशाने साधे जा रहे सी ते अकाली दल नूं यह भी स्पष्ट करने लई कहा गया सी कि अकाली दल खेती आर्डीनेंस का विरोध कर रही है जां उसदे पक्ष विच है। नाल ही यह इल्जाम लगाए जा रहे सी कि बीबा हरसिमरत बादल दी कुर्सी बचाउण लई अकाली दल भाजपा दा पक्ष पूर रहा है। पर इन्हां सब तो बाद अकाली दल वालों किसानां दा पक्ष पूरदिआं बीते दिनी बीबा हरसिमरत वालों अपने केंद्रीय पद तो अस्तीफा दे दिता गया। बीबा हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब दे किसानां नाल खड़न दा फैसला होना इसलिए कीता है क्योंकि पंजाब दे किसानां दे शंके दूर कीते बिना ही यह बिल लोक सभा च लै आंदा गया। असीं इस बिल का विरोध भी किया ते जदों इस बिल नूं पास करन दा मौका आया तां मेरा ज़मीर नहीं मन्निया। उन्होंने कहा कि मेरे अपने राज दे किसानां नूं यह लगदा है कि यह बिल उन्हां दे भविख लई ठीक नहीं तां मैं अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता अते किसान भरावां लई अपनी ही सरकार दे खिलाफ आवाज़ चुकी। दस दे कि लोक सभा च खेतीबाड़ी बिल पास होने तो बाद फतेहगढ़ साहिब के कांग्रेसी विधायक कुलजीत नागरा ने बिल के विरोध च अस्तीफा दिता है। यह भी दसना लाजमी होगा कि केंद्र सरकार का यह बिल हुण लोक सभा तो बाद राज सभा च पेश किया जाएगा। आज पंजाब दी धी ने पंजाब दे किसानां दे नाल खड़न दा फैसला एक लंबा संघर्ष होने दे नाल मोढा दे नाल मोढा मिलान दा फैसला इस करके कीता क्योंकि भावें केंद्र दी सरकार ने ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ 19-21 ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ कि जिन्होंने वास्ते बिल आए ने उन्हों दी शंकावां दूर करके फिर ये बिल लाया जाए। मैनूं अफसोस है इस गल दा कि किसानां दी शंकावां नूं दूर करे बिना ही पार्लीमेंट 'च ये बिल लाया गया ते एक बहुमत के कारण इनू पास करन दा काम जद फैसला होया ते मेरी ज़मीर ने इस गल नूं नहीं मन्निया कि मैं इहो जे एक एक्ट दा हिस्सा बना जिदे नाल मेरे लोकां नूं लगदा है कि उन्हां दा भविख विच नुकसान होगा, जिदे करके मैं अपने मंत्री पद तो इस्तीफा देके ओदे बाद पार्लीमेंट विच आके एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट होने दे नाते अपने सूबे दे भैन भरा किसान वीर मजदूर वीर आड़तीय वीर इस ऑर्डीनेंस की उन्हां दी आवाज़ बन के इस ऑर्डीनेंस के खिलाफ अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ वोट करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। बीबा हरसिमरत बादल वालों अस्तीफा देने तो बाद भी सियासी पार्टियां वालों अकाली दल ते इल्जामबाजियां दा दौर जारी है। दस दे कि हरसिमरत वालों अपनी कुर्सी तो अस्तीफा देने तो बाद मुख्यमंत्री कैप्टन दा एक बयान सामने आया है ते उन्हां वालों हरसिमरत वालों दिते अस्तीफे नूं अकाली दल दा एक ड्रामा करार दिता है। खेती बिल खिलाफ देश भर च रोस प्रदर्शन हो रहे ने। इन्ना ही नहीं सियासी हलकियां च भी आर्डीनेंस दा मुद्दा जोर फड़ गया। अजिहे च केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल ने मोदी सरकार दी वजीरी छड़ दी है। बेशक हरसिमरत ने कुर्सी वार दी पर विरोधी धिरां इस नूं अकाली दल दा ड्रामा करार दे रही ने। हरसिमरत कौर बादल दे केंद्र तो अस्तीफे देण मगरों पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हरसिमरत दा फैसला श्रोमणी अकाली दल वालों महज एक ड्रामा है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਚਪੇੜ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਗੋ ਪੁਲਾੜ ਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਏਅਰਸਪੇਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੌਰਥ ਗਰੁੱਪ ਗ੍ਰਹਿਮੈਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੁਲਾੜ ਸਿੰਗੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਸਐਸ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਸਥਿਤ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜਨ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। धन्यवाद करता हूं अंतरिक्ष केंद्र का, जिन्होंने एक व्यावसायिक मालवाहक अंतरिक्ष यान का नाम एसएस कल्पना चावला रखा है। मैं इसी तरह से अनुरोध करूंगा अपनी भी भारत सरकार से भी, अपने हरियाणा सरकार के माध्यम से, कि वो करनाल की बेटी को जो सम्मान अंतरिक्ष में मिला हुआ है, जो सम्मान नासा में मिला हुआ है, उसी तरह का नाम रोशन करनाल में, जैसे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, उसको भी और अच्छे तरीके से उसकी पहचान होनी चाहिए। और इसी तरह से जो अंतरिक्ष में उन्होंने इसको सम्मान दिया है, इज्जत दी है, उसी तरह से हमारे भारत को भी उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ 2003 ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜੁਲਾਈ 1961 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲਪਨਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਾਨ ਪੀਅਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਫਲਾਈਂਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ 'ਚ ਕੇਕ ਫॉर ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ 71 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਕੇਕ ਨੂੰ 711 ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ 70ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। यूपी ਦੇ बीजेपी ਵਿਧਾਇਕ ਰਮੇਸ਼ ਦਿਵਾਕਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੇਨਈ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 70 ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ बीजेपी ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਹਰ ਮੰਡਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਿਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 70 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਲ ਵੰਡਣੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। मैं सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की आज बहुत बहुत सारे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मोदी जी ने ये देश को आह्वान किया था कि मेरा जो जन्मदिन है वो सेवा कर मेरा जन्मदिन मनाया जाए। और सारे देश में आप देख रहे हो कि गरीब झुग्गियों में जाके मेरी बहनों को, वीरों को हमने फल फ्रूट बांटे गए और गरीब मेरी बहनों को, भाइयों को एनकें फ्री दी गई, खून दान कैंप लगाए गए, पौधा सारे शहर में पार्कों में पौधे लगाए गए जिससे हरियाली रहे। और यही मोदी जी की इच्छा थी और सारे देशवासियों ने
ऐसे ही उनका ये पूरा देखो आज पिछले 3-4 दिन से हम जैसे मोदी जी ने बोला था वैसे ही सब उनके मुताबिक सेवा सप्ताह मना रहे थे। लेकिन आज सारे वर्कर जो हमारे थे वो कहने लगे कि मुंह मीठा करना है, तो हमने अपने दफ्तर में सब अपने सेंटर हल्के के मंडल प्रधान, जिला अपने काउंसलर साहबान और सब वर्करों को बुला के सबको केक काट के मुंह मीठा कराया और सारे देशवासियों को मुबारकें दी। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ PCTC ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਗਏ ਗੁਰਦੀਪ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੀਚੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਸਕਾਂ, ਉਹੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਈ ਬੈਡ ਲੱਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਈ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ? ਦੁਬਈ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਐਜ਼ ਏ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜੌਬਸ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੈਸੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੁਬਈ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਐਜ਼ ਏ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋਬ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਜੋਬ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਮੁਸ਼ਕਿਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ, 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਫਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮਾਇਆ ਉਹ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਫਰੀ ਜਾਣ ਦਾ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਗਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਏ ਨੂੰ। ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸੀ? ਉਹ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦਿਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ, ਛਾਂ ਲੱਭਣੀ, ਗਰਮ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ?
ਮਦਰ ਆ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 3 ਸਿਸਟਰ ਆ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੀਸੀਟੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਲਾਰੀਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਕ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪੀਸੀਟੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੀਸੀਟੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਐਲਏਸੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਕਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਤਜ਼ੂ ਨੇ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਆਰਟ ਆਫ ਵਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1962 ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਮੋਢਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ 328 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 328, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ SGPC ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਆਪੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SGPC ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਛਪਾਓਗੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ 328 ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੌਮ ਗਮਗੀਨ ਹੈ, ਗਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਟਕਸਾਲ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ,
ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੰਭ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹਰ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਰਲੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।